Okay, good morning everyone. 81 participants are there. I think we can start the class now. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് ഫയൽസിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലേ? What is the need of a file creation in C to basically to save data from a program into a hard disk. Upon we can either create a text file or a binary file to save the data. Okay, and we saw two commands for creating a file, that is fopen and fclose, to open a file and to close a particular file. So let us say a basic program that we did yesterday in A and B, and say A equal to 10 and B equal to 1 and B equal to say 20, and sum equal to A plus B. Okay, so what is the first step of creating a file? First we have to use the keyword file, then we have to create an object, file pointer object, F or FP, whatever you want to say. Using this FP, we use this fopen to open the particular file. So we have to fopen, we have to specify the file name here. Say I am going to give okay, trial.txt. Okay, and yesterday we saw different modes of opening a file, right? We had the read option, we had the write option, we had the append option, then we had the read plus, write plus, append plus. Along with that, all these things for text as well as binary. For binary we use RB, WB and AB, RB plus, WB plus and AB plus. Okay, that was already shared in the PDF to you. So this program I'm going to show you what happens in the read mode if the particular text file does not exist. Okay, so I told you that if a particular if I am opening the file in read mode and if the particular file does not exist, it will return the value null. So I'm going to check whether fp equal to null. So if fp equal to null, I'm going to say printf there is no file in the system. അപ്പം ഫയൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു fopen എന്നുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം, ഒരു ഫംഗ്ഷൻ, it will return the value of null. So I'm saying that if the value of fp equal to null, then I'm saying that there is no file in the system. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്താ വരുന്നതെന്ന്. കമ്പൈൽ ആൻഡ് റൺ. സി പ്രോഗ്രാമിന് നമ്മൾ ഇതിന് എന്തെങ്കിലും പേരിടാം, sum12. Okay, let us wait till it executes. See, അങ്ങനെ ട്രയൽ എന്നുള്ള ഒരു ഫയൽ ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് there is no file in the system എന്ന് പറഞ്ഞ് വരുന്നത്. ഇതാണ് റീഡ് മോഡിലുള്ള കാര്യം. നമ്മൾ റീഡ് മോഡിൽ ഒരേ കാര്യം ചെയ്താൽ, റീഡ് മോഡിൽ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ it will open if and only if the particular file exists. If the particular file does not exist and we are going to now actually we have to write something on the file, right? അപ്പോൾ fopen trial.txt നമ്മൾ റൈറ്റ് മോഡിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ റൈറ്റ് മോഡിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ what happens is that it will create, if the particular file does not exist, it will create a particular file and then it will open for editing. Okay, and here okay, സമ്മും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണ്ട, നമുക്ക് വേറെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പ്രിന്റ് ചെയ്യാം. So I'm using fprintf /n 1
This is a trial message. Okay, fprintf എങ്ങനെയാണ് fprintf യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്? fprintf fp comma this one. So this message will be printed in your file that is open using fp pointer. Okay, now I'm going to use another function, that is fputs. Okay, we can use fputs also. So here this thing we have to do is we have to slash n. Okay, first we have to give the message, we give the string that you are going to put. Okay, so here I'm going to print 2, this is the second line. Okay, and comma fp. So this is the two syntax that we are used to print or to write something in the text. We can either use fprintf or fputs function. Okay, now after we have written this, we can close the file, fclose of fp, and that's it. Let us see what happens when we execute this program. Okay, the program has been executed. നമ്മൾ കൺസോൾ ഔട്ട്പുട്ട് വിൻഡോയിൽ ഒന്നും പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല, ഫയലിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്യാനാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ സി പ്രോഗ്രാംസ് ഇവിടെ ട്രയൽ എന്നുള്ള ഒരു ഇത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതാണ് ടെക്സ്റ്റ് ഫയൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് 11:12 AM. Okay, if I open this, see this is the message, this is a trial message, this is the second line. Okay, so നമുക്കിത് save ചെയ്യാം, close it. So just like for writing, we can use the two functions fprintf and fputs. We can also use another function to read. Okay, അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു ഫയലില് റൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്നുള്ളത്. Okay, now I am going to read or open that text file and see what are its content. So whenever you are reading a file, make sure that the first statement that you use is this one, if fp equal to null, printf there is no file in this system. Okay, there is no file in this system എന്നാണ് പ്രിന്റ് ചെയ്യും. ഇൻ കേസ് ഇത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ റീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഐ ക്യാൻ യൂസ് fscanf. Okay, so before reading it, I have to read it in certain character variable അല്ലെ. നമ്മൾ ഇന്നലെ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാക്കിയാണ് ബഫ് ഓഫ് 100. സോ ഇന്നലെ നമ്മൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്ത് fscanf നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്താണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ. fscanf അതിന്റെ ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് fp കോമ അതിന്റെ നമ്മൾ ഏതാണ് ക്യാരക്ടർ റീഡ് ചെയ്യേണ്ടത്, ബഫ്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ printf /n %s comma buff. Okay, let us see what happens when we execute this set of program. So basically I have opened the file in read mode. So from this file fp, I'm scanning for the text and saving it in the character array buff, and I'm printing that character array as string using printer. Okay, let us see what happens when we run this program. One second.
Okay, instead of using fscanf, we can use fgetS function. Okay, fgetS. Then we have to specify this thing, a character, its total count, and your file pointer. Okay, and let us see what happens when we run the program. One second, let us see what is inside this trial. Okay, so fgetS യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സാധനം ഇവിടെ മറന്നു പോയായിരുന്നു ഞാൻ, അതായിരുന്നു പ്രശ്നം. ഓക്കെ, എന്താ മിസ്റ്റേക്ക് വന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. എന്നാലും ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് അതിൽ റൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് റീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കാം. റൈറ്റിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ട്, റീഡിങ് എന്തുകൊണ്ട് നടക്കുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. fgetS buff 100 ഇവിടെ എഫ് പി ഈക്വൽ ടു പറഞ്ഞ് യൂസ് ചെയ്ത് ഡബിൾ ഈക്വൽ ടു പറഞ്ഞ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ എഫ് പിയിലേക്ക് ഈ നള്ളിന്റെ വാല്യൂ കയറി പോവുകയാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര നേരം വർക്ക് ചെയ്യാഞ്ഞത്. ഓക്കെ ഓക്കെ, സോ ഫൈനലി അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിലുള്ള തെറ്റ് ഇതായിരുന്നു. ഇവിടെ ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഡബിൾ ഈക്വൽ ടു വരെ ഒരു ഈക്വൽ ടു മാത്രമാണ് യൂസ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എഫ് പിയിൽ നള്ള് വന്നാൽ പിന്നെ അതിൽ ആ ഫയൽ ഇല്ല എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. ദാറ്റ് വാസ് എ മിസ്റ്റേക്ക്. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മള് അപ്പൊ എഫ് പ്രിന്റ് എഫ് വെച്ച് നമുക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. fgetS യൂസ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ വി ക്യാൻ read the text from the file. Okay, actually I wanted to show you this difference between fgetS and fscanf. So fscanf fp comma %s comma
buff printf percentage s comma buff. Let us see what happens when we run this program. Okay, see, using fscanf only the first word will be printed. Okay, first word മാത്രമാണ് പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നത് fscanf യൂസ് ചെയ്യുക. കാരണം സ്പേസ് ഒരു ക്യാരക്ടർ ആയിട്ടാണ് റീഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ വരെ അത് പ്രിന്റ് ചെയ്തു. നമ്മൾ scanf സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല സ്ട്രിങ്ങിന്റെ കേസിൽ. scanf വെച്ച് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴും ആ ഫസ്റ്റ് വേർഡിൽ പ്രിന്റ് വരുത്തുള്ളൂ. അപ്പം കംപ്ലീറ്റ് സെന്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഫുൾ ആയിട്ട് വരണമെങ്കിൽ നമുക്ക് fgetS യൂസ് ചെയ്താലേ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ fgetS യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി, നമ്മൾ scanf കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ബാക്കിയാണ് ഇതിൽ പ്രിന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. fscanf യൂസ് ചെയ്ത് ദിസ് പ്രിന്റ് ചെയ്തു. ബാക്കി fgetS യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ബാക്കിയുള്ള മെസ്സേജ് മാത്രമായിരിക്കും അതിനകത്ത് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് സെന്റൻസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. fprintf fp /n. This is the second line. Okay, so if we are using only these two statements, a first line മാത്രമാണ് നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അല്ലെ, this is the trial message. To read the second line, we have to again use this statements once more. Printf fgetS buff 100. വീണ്ടും ഇത് fgetS യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സെക്കൻഡ് ലൈനും കൂടെ അത് എടുക്കും. ദിസ് ഇസ് ദ സെക്കൻഡ് ലൈൻ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റീഡ് മോഡിൽ നമ്മുടെ ഫയലിനെ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത്. And this complete access system is known as the sequential access. Sequential access ആണ് ഇതിനെ പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഫയലിനെ സീക്വൻഷ്യലി ആണ് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത്, അതായത് ഫ്രം സ്റ്റാർട്ട് ടിൽ എൻഡ് അല്ലേ. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ scanf യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് വേർഡ് മാത്രം ആക്സസ് ചെയ്ത്, പിന്നെ fgetS യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ അതിന്റെ ബാക്കി സെന്റൻസ് ആക്സസ് ചെയ്ത്, പിന്നെ ഒന്നുകൂടെ fgetS യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ അതിന്റെ സെക്കൻഡ് സെന്റൻസ്, അതായത് ലാസ്റ്റ് സെന്റൻസ് ആക്സസ് ചെയ്തു. ഇതിനാണ് നമ്മൾ സീക്വൻഷ്യൽ ആക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത്. Just like sequential access, we can also read a particular text file. We can also read a particular text file using random access. Okay, random access എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീക്വൻഷ്യൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് റീഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു ലൈൻ ആദ്യം വായിക്കും, പിന്നെ ഈ ഒരു ലൈൻ വായിക്കും. സീക്വൻഷ്യൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് റീഡിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, and for that we use three types of functions for random access. For random access we use basically three types of functions. ഇത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ? ഒരു ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അത് റീഡ് ചെയ്ത് റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫങ്ഷൻസ്. ഓക്കെ, open a file, അതിന്റെ വേരിയസ് മോഡ്സ് ഓഫ് ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ട്. റീഡ്, റൈറ്റ്, അപ്പെൻഡ്, അതെല്ലാം ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ് പറഞ്ഞാണ്. fprintf and fputs to write something into your file. fscanf and fgetS to get something from your file or to read something from your file. Okay, ഇതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. And for random access we can use three functions. We have fseek, ftell, and one more was there, fseek, ftell, and I think it is rewind. Yeah, rewind. Okay, using these three functions we can randomly access any point in this text file. Okay, fseek ennu parnal, it is a function used to set the pointer. Normally when we
go for write mode, the pointer is set in the first position, that is this position. Okay, and I can tell that if I have to start from this position, 1, 2, 3, 4, 5. 5 byte. See, for storing one character, we have 1 byte of information, right? 1 byte of memory is there for storing one character. So from the starting position, I am seeking the cursor towards my fifth position. Okay, so I can use this fseek operation to move my cursor from the beginning of my file to the last position of my file. Okay, I can also move my cursor from the end of the file. Okay, EOF എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫയലിൽ പറഞ്ഞാണ് end of file. This is the end of file. From end of file, I can move my cursor any bytes. Okay, in the reverse direction. And from beginning of the file, I can move the cursor in any direction in forward. Okay, any number of bytes. Okay, and one more mode is there for FC current position. Okay, using this function ftell, ftell will give you the current position of your cursor. Okay, and rewind is used to go from back to front. Okay, so you'll see this program an example of all these things. അപ്പോൾ എഫ് സിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ 3 ഇതുണ്ട്. എഫ് സിക്കിന്റെ സിൻടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. എഫ് സീക്ക് ഫയൽ പോയിന്റർ, ദാറ്റ് മീൻസ് എഫ് പി ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എത്ര പോയിന്റ് ആണ് മാറേണ്ടത്, ആൻഡ് ദ പോയിന്റർ പൊസിഷൻ. The pointer position is having 3 points, that is 0, 1 and 2. If the value is 0, then it is the beginning of the file. If the value is 1, it is the current position. And if the value of 2, it is the end of file. I mean, from starting, I can seek the cursor to the forward position. Say, if you example, FC P10L0. From starting position, 0 is beginning position. 10 byte memory forward പോകണം. അപ്പം 10 എൻ്റെ കേഴ്സർ ഇവിടുന്ന് 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ഈ പൊസിഷനിൽ വന്ന് നിൽക്കും കേഴ്സർ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഫ്രം ഹിയർ ഓൺലി മൈ റീഡിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ ഓർ റൈറ്റിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ വിൽ കമൻസ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ വി യൂസ് എഫ് സി. ഇനി എഫ് സി പി എഫ് എൽ 5L1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് പൊസിഷൻ. ഓക്കെ, ഇപ്പം ചെയ്യേണ്ട കറണ്ട് പൊസിഷൻ ഇതാണ്. This is my current position of the cursor. From this position, I am moving 1, 2, 3, 4, and 5. So this will be the position of the cursor. So from this point, I can read as well as write in the file. And this one is FCP minus 5L1. So this will basically, this is the current position. -5 എന്ന് വെച്ചാൽ ബാക്കിലോട്ട് 5 പൊസിഷൻ മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ വീണ്ടും എന്റെ കഴ്സർ ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കും. പിന്നെ ഉള്ള ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ftell. ftell ഓഫ് എഫ് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കറന്റ് പൊസിഷൻ നമുക്ക് തരും. ഓക്കെ, കറന്റ് പൊസിഷൻ ആണ് നമുക്ക് തരുന്നത് ftell. Rewind എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is used to move the file pointer to the beginning of the given file. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പോയിന്റർ, നമ്മുടെ കഴ്സർ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പൊസിഷനിൽ എത്താനായിട്ടാണ് നമ്മൾ റീവൈൻഡ് എന്നുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. Okay, this is the program. Okay, file dot, okay, file വേണ്ട, നമുക്ക് ഇപ്പോ നമ്മൾ ചെയ്ത ട്രയൽ അല്ലേ.
അപ്പോൾ trial.txt എന്നുള്ള ഫയൽ നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ, RM മോഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ റീഡ് മോഡാണ്. If fp equal to null, printf file cannot be opened. Else നമ്മൾ ലാസ്റ്റിൽ നിന്ന് 5 ക്യാരക്ടർ റീഡ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പം പറയാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ 5 n ക്യാരക്ടേഴ്സ്. അപ്പൊ നമ്മൾ n എന്നുള്ളത് യൂസറിനോട് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറയുകയാണ് n. And using fseek, I am going to place my cursor in the nth position from the end. Okay, our question here is to read n characters. Our question here is to read n characters. Write a program to read last n characters of the file. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് n characters റീഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യം n എന്നുള്ള വാല്യൂ എടുത്ത് and using this fseek option, fseek -n എന്ന് പറഞ്ഞാൽ -n, അതായത് ബാക്കിലോട്ട് കഴ്സർ മൂവ് ചെയ്യാണ്. വാട്ട് ഈസ് ദ പൊസിഷൻ ഫ്രം എൻഡ് ഓഫ് ഫയലിൽ നിന്ന് ബാക്കിലോട്ട് n ടൈംസ് n പൊസിഷൻസ് മൂവ് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ 5 ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് എങ്കിൽ ആ n-ന്റെ വാല്യൂ ഞാൻ 5 ആയിട്ട് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ this is my end of the file 1 2 3 4 and 5. So this will be the position of the cursor. ഈ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറയാണ് ഓരോ ക്യാരക്ടർ റീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഓക്കെ, f get s എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ട്രിങ് ഫുൾ ആയിട്ട് റീഡ് ചെയ്യാൻ, f get c എന്ന് പറഞ്ഞാൽ we can read a character. ഓക്കെ, സോ f get c of fp അത് നമ്മൾ ch എന്നുള്ള ക്യാരക്ടറിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഞാനത് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു eof. ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഐ എം ചെക്കിംഗ് ദാറ്റ് മൈ ക്യാരക്ടർ ഹാസ് റീച്ച്ഡ് ദ എൻഡ്. അതായത് അവസാനം വരെ എത്തിയോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഓരോ ക്യാരക്ടർ ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു സാർ ആ 2 എന്തിനാ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? 2 ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻഡ് ഓഫ് ഫയൽ. fseekല് 3 പൊസിഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇതാണ് ഇത് fseekല് 3 പൊസിഷൻ ഉണ്ട്. ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ്, ഫ്രം ദ കറന്റ് പൊസിഷൻ ആസ് വെൽ ആസ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഫയൽ. അതിന്റെ ഇതാണ് സിന്റാക്സ്. fseek ഓഫ് fp എത്ര പൊസിഷൻ മൂവ് ചെയ്യണം ആൻഡ് ഫ്രം വേർ പോയിന്റർ പൊസിഷൻ ആണ്. ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ് ആണെങ്കിൽ 0 എന്ന് കൊടുക്കും, ഫ്രം ദ കറന്റ് പൊസിഷൻ ആണെങ്കിൽ 1 എന്ന് കൊടുക്കും, ഫ്രം ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഫയൽ ആണെങ്കിൽ 2 എന്ന് കൊടുക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ലാസ്റ്റിന്ന് n ക്യാരക്ടേഴ്സ് റീഡ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ എൻഡ് ഓഫ് ഫയലിൽ നിന്ന് ഞാൻ ബാക്കിലോട്ട് n ക്യാരക്ടേഴ്സ് പോവാണ്. ഓക്കെ, ഈ ലാസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ നിന്ന് ബാക്കിലോട്ട് 5 പൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ n പൊസിഷൻസ് ഞാൻ പോവാണ്. അപ്പൊ എന്റെ കഴ്സർ ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കും. ഓക്കെ, നൗ ഫ്രം ദിസ് പൊസിഷൻ ഐ എം ഗോയിങ് ടു പെർഫോം മൈ ഓപ്പറേഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ ആ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് ഓരോ ക്യാരക്ടർ റീഡ് ചെയ്യുകയാണ്. എന്നിട്ട് ആ ക്യാരക്ടർ ഇവിടെ പ്രിന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കമ്പൈൽ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്താ വരുന്നതെന്ന്. ഓക്കെ, n ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല, ഒരു സെക്കൻഡ്. Enter the value of n to read the last. എന്തോ സംഭവിച്ചില്ല ഇവിടെ. ഓക്കെ, വാല്യൂ ഓഫ് n ഞാൻ 10 എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓരോ ഇതിന്ന് ഇതാണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് 10 പൊസിഷൻ നോക്കിയ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. അപ്പൊ ഓരോ ക്യാരക്ടർ അത് പ്രിന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ECOND സ്പേസ് LINE. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതാണ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ECOND സ്പേസ് LINE. അവിടെ ഞാൻ ടാബ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ തോന്നുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത്. ഈ ഒരു ടാബ് അങ്ങ് എടുത്ത് കളയാം നമുക്ക്, അപ്പം കുറച്ചുകൂടെ ഭംഗിക്ക് വരും.
Okay, compile and run. ഞാൻ say enter the value. Say and 20 characters പറയുകയാണെങ്കിൽ this is the last 20 characters അല്ലേ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20. സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഫ് സിക്ക് F10 ഇനി F10 നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഈ ഒരു പൊസിഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ എഫ് സിക്കിൽ നമ്മൾ പോയിന്റർ പൊസിഷൻ മാറ്റി അല്ലെ അപ്പൊ ഞാനിവിടെ F10 ഓഫ് എഫ് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ that will give you the current position അല്ലെ അത് ഞാൻ എഫ് എന്നുള്ള വേരിയബിൾ സേവ് ചെയ്യണം കോമ എഫ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഞാൻ ഇവിടെ പ്രിന്റ് എഫ് the current position is %d, f ഇത് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം